ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಇದಾನಿಂ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟ್ಸು ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಆರಬ್ಧಂ ಆಸೀತ್. ತತ್ರ ಅವರ್ಣಾತ್ ಏಜಾದ್ಯೋಃ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೋಃ ಊಠಿ ಚ ಪರೆ ಪರರೂಪಂ ವೃದ್ಧಿಃ ಏಕಾದೇಶಃ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಸಂಪನ್ನಃ. ತಸ್ಯ ಉದಾಹರಣಮಪಿ ಉಪೈತಿ ಉಪೈಧತೆ ಏವಂ ಪ್ರಷ್ಟೌಹಃ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಏಜಾದ್ಯೋಃ ಕಿಂ ಉಪೇತಃ ಇತಿ ಮಾ ಭವಾನ್ ಪ್ರಾಯಿದಿದತ್ ಇತಿ ಉದಾಹರಣಾನಿ ದತ್ತಾನಿ. ಇದಾನಿಂ ಪುನಃ ಏಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ತತ್ರ ಪುನರೇಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಶ್ಯन्तु, ಇದಾನಿಂ ಲೋಟ್ ಲಕಾರೆ ಇಣಗತೌ ಧಾತುಃ ಲೋಟ್ ಲಕಾರೆ ತಾವತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಏತು ಇತಾತ್ ಇತಾತ್ ಏತು ಇತಾತ್ ಇತಾಂ ಯಂತು ಇಹಿ ಇತಾತ್ ಇತಂ ಇತಾ ಇತಿ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಮಧ್ಯಮಪುರುಷ ಏಕವಚನೆ ತಾವತ್ ಇಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಭವತಿ. ಇಹಿ ಇತಿ ಲೋಟ್ ಲಕಾರೆ ಇಣ್ಗತೌ ಧಾತುಃ ಇಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾ ಏವಂ ಕುರ್ಮಃ, ಆಂಗ್ ಉಪಸರ್ಗಃ ಆಗಚ್ಚತಿ. ಇಹಿ ಇತಿ ಧಾತೋಃ ಆಂಗ್ ಉಪಸರ್ಗಃ, ತಸ್ಯ ಮೇಲನೆ ಆದ್ಗುಣಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಏಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಭವತಿ. ಆ ಇಹಿ ಅತ್ರ ಆಕಾರಸ್ಯ ಇಕಾರಸ್ಯ ಚ ಆದ್ಗುಣಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಗುಣಃ ಆಗತ್ಯ ಏಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಭವತಿ. ಯದಾ ಏಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ತು ಏಹಿ ಇತಿ ರೂಪೇ ಸಂಜಾತೆ ಅವ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗಸ್ಯ ಯೋಜನಮಪಿ ಕ್ರಿಯತೆ. ತದಾ ಅವ ಏಹಿ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಅವ ಏಹಿ ಇತ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಏಹಿ ಇತಿ ತು ಇಣ್ಗತೌ ಧಾತುಃ ವರ್ತತೆ. ಏವಮೇವ ಏಜಾದಿಃ ವರ್ತತೆ. ಅವ ಇತ್ಯತ್ರ ವಕಾರೋತ್ತರ ಅಕಾರಃ ಅವರ್ಣಃ ವರ್ತತೆ. ತಥಾ ಚ ಅವರ್ಣಾತ್ ಏಜಾದ್ಯೋಃ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೋಃ ಪರೆ ಕಿಂ ಭವತಿ? ತದಾ ವೃದ್ಧಿಃ ಏಕಾದೇಶಃ. ತಥಾ ಚ ಅತ್ರ ವೃದ್ಧೇಃ ಅವಕಾಶಃ ವರ್ತತೆ ಏವ. ತಥಾ ಚ ಅತ್ರಾಪಿ ವೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್. ತದಾ ಅವೈಃ ಇತಿ ರೂಪಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ಅವೈಃ ಇತಿ ರೂಪಂ ಸ್ಯಾತ್. ಪರಂತು ಭಟ್ಟೋಜಿ ಮಹೋದಯಸ್ಯ ಇದಂ ನ ಇಷ್ಟಂ ರೂಪಂ. ಅವೈಃ ಇತಿ ಇಷ್ಟಂ ರೂಪಂ ನ, ಅಪಿತು ತಸ್ಯ ಅವೇಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಇಷ್ಟಂ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅವೇಹಿ ಇತಿ ರೂಪಂ ಇಷ್ಟಂ ವರ್ತತೆ, ನ ತು ಅವೈಹಿ ಇತಿ. ಅವೈಹಿ ಇತಿ ಅನಿಷ್ಟಂ ರೂಪಂ ಭವತಿ. ಅತಃ ತತ್ರ ವಕ್ತಿ ಭೋಃ ಅತ್ರ ಏಂಗಿ ಪರರೂಪಂ ಇತಿ ಪರರೂಪಂ ಭವತಿ ಖಲು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ. ಏಂಗಿ ಪರರೂಪಂ ಇತಿ ಭೋಃ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಏಂಗಿ ಪರರೂಪಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಪವಾದಃ ವರ್ತತೆ. ಪರರೂಪ ಗುಣಾಪವಾದಃ ಇತಿ ಪರರೂಪವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಪವಾದಃ ವರ್ತತೆ ಇತಿ. ಅತಃ ಅಪವಾದತ್ವಾತ್ ಏನ ನ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಯೋ ವಿಧಿರಾರಭ್ಯತೆ ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ ಅತ್ರ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟ್ಸು ಇತಿ ಸೂತ್ರಮೇವ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭೋಃ ಅತ್ರ ಏತ್ಯೇದತ್ಯೂಟ್ಸು ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ ಕೇವಲಂ ಏಂಗಿ ಪರರೂಪಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಪವಾದಃ ವರ್ತತೆ, ಅಪವಾದಸೂತ್ರಂ. ಪರಂತು ತದಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಪಿ ಉತ್ತರಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ ಓಮಾಂಗೋಶ್ಚ ಇತಿ. ಓಮಾಂಗೋಶ್ಚ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಕಿಂ ವಕ್ತಿ? ಓಮಿ ಆಂಗಿ ಚ ಆತ್ಪರೆ ಪರರೂಪಂ ಏಕಾದೇಶಃ ಇತಿ. ಅವರ್ಣಾತ್ ಓಂಕಾರಃ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ ಉಪಸರ್ಗಃ ಯದಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದಾ ಪರರೂಪಂ ಭವತಿ ಇತಿ. ಅತ್ರಾಪಿ ಏಹಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಆಂಗ್ ವರ್ತತೆ. ಅಂತಾದಿವಚ್ಚ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಉತ್ತರತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಭವಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ಕಥಮಿತಿ. ಇದಾನಿಂ ಆಂಗ್ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಸ್ವೀಕರೋತು. ತದಾ ಆಂಗ್ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಓಮಾಂಗೋಶ್ಚ ಇತಿ ಪರರೂಪಂ ಭವತಿ ಖಲು ಇತಿ ಚೇತ್ ಭೋಃ
एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रं यथा येङि पररूपम् इत्यस्य अपवादसूत्रं वर्तते तद्वत् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्यापि अपवादसूत्रं भवति यथा अस्य भवति तद्वत् तस्यापि भवति इति चेत् भोः तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे काचन परिभाषा वर्तते। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति। तत्र अयम् अभिप्रायः पूर्वपठिता अपवादा अव्यवहितेन उत्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु व्यवहितान् विधीन् इत्यभिप्रायः। अर्थात् इदानीम् अहं तत्र विश्लिष्य अर्थात् तस्य स्पष्टीकरणं करोमि। इदानीं सूत्रक्रमः एवं वर्तते। किमिति एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रं वर्तते। प्रथमम् एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रं तदुत्तरं कानिचित् सूत्राणि पठित्वा प्रथमम् एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रं पठित्वा अनन्तरं कानिचित् सूत्राणि पठित्वा येङि पररूपम् इति सूत्रं पठितवन्तः। अनन्तरं येङि पररूपम् इति सूत्रस्य पठनानन्तरं पुनः कतिपयसूत्राणि पठित्वा ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं पठितं। तथा च सूत्रक्रमः एवं वर्तते। प्रथमम् एत्येदत्यूट्सु, अनन्तरं येङि पररूपम्, अनन्तरम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रक्रमः वर्तते। तथा च अत्र पश्यन्तु पुरस्तादपवादाः। अपवादः नाम अत्र किं सूत्रम्? एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रं वर्तते। तथा च पुरस्तादपवादाः अर्थात् प्रथमं विद्यमानम् अपवादसूत्रम् अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते। अनन्तरविधिः नाम येङि पररूपम् इति विधिः। तथा च येङि पररूपम् इति विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् तदुत्तरान् विधीन् अर्थात् ओमाङ्गोश्च इति विधिं न बाधते। अतः इदं सूत्रं केवलं येङि पररूपम् इत्यस्यैव अपवादः भवति, न तु ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य अपवादः भवति इति कृत्वा अत्र अवयेहि इत्यवस्थायां तत्र अवेहि इति गुणः एव भवति, पररूपं भवति। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पररूपं भवति, न तु एत्येदत्यूट्सु इति सूत्रेण वृद्धिः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? तथा च अवेहि इत्येव वक्तव्यम्। अवैः इति तु असाधुरेव इत्यभिप्रायः। अवैः इति वृद्धिः असाधुरेव, तत्र साधुः न भवति। साधुरूपं किं भवति? अवेहि इति एव भवति, न तु अवैः इति। एवं परन्तु मध्वाचार्याणां मते तावत् अवैः इत्येव रूपं भवति। तत् कथमित्युक्ते भवान् सुन्दरकाण्डे वर्तते अवैः दूतमागतं, तत्र अवैः इत्येव खलु प्रयोगः वर्तते। तथा च तत्र अवैः इत्येव भवति इति। तत्रापि अस्मन्मते अपि केचन राघवेन्द्रश्रीपादाः इत्यादयः तावत् अवेहि इत्येव साधुः इति मन्यन्ते। परन्तु केचन पण्डिताः तत्र अवैः इत्येव साधुः इति केचन वदन्ति। अत्र केचन एवमपि व्याख्यानं कुर्वन्ति। दीक्षितमहोदयस्य माध्वानाम् उपरि कटाक्षः वर्तते, अतः एव एवं कृतवान् इति। तथा किमपि नास्ति इति मन्ये अहं। भवतु नाम तत्र एवम् अभिप्रायः वर्तते। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नाम पररूपविधिं नाम येङि पररूपम् इत्यस्यैव अपवादः, न तु ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपवादः इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? तत्र पठामि इदानीं वृत्तिं पठामि। पश्यन्तु एत्येदत्यूट्सु अवर्णात् एजाद्योः एत्येदत्योः ऊठि च परे
वृद्धिः एकादेशः स्यात् पररूपगुणापवादः उपैति उपैधते प्रष्टौहः येजाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रइदिदत् प्रेदिदत् पुरस्तादपवादा अपवादन्यायेन इयं वृद्धिः येङि पररूपम् इत्यस्यैव बाधिका न तु ओमाङ्गोश्च इत्यस्य तेन अवैः इति वृद्धिः असाधुरेव इति अवगतं वा? अनन्तरं तावत् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इत्यादि तत्र पूर्वमेव आगतमिति मन्ये लघुकौमुद्यामेव तदेव वक्ति अत्र विशेषः नास्ति। भवतु नाम एतावदलं पुनः श्वः पाठं कुर्मः। अद्य यदि समयः वर्तते चेत् तर्हि कः मानसः चिन्तनं वदतु। अनन्तरं च पाठं गन्तव्यमाचार्यः वर्तते। एवं भवतु तर्हि भवतु।